everyone, this is Anil Bagare, lecturer, Department of Automobile Engineering, Government Polytechnic, Kushalnagar. Today we will learn about physical properties of metals, which is session 2 of unit 1 of the subject Mechanical Science and Engineering. Already you have learnt in session 1 about classification and selection of engineering materials in detail. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು will learn about physical properties of metals, will know the different physical properties of metals, and I will explain in detail each and every physical properties of metal, and finally we will have a multiple choice question. A set of questions I will give you, you have to answer at the end of the session. Now the physical properties of metals. Physical properties ಅಂದ್ರೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. A material's physical property shows the physical state of materials. I have listed some of the important physical properties. ಸಾಕಷ್ಟು physical properties ಇದೆ. I have listed the important physical properties. The different physical properties are, the first one is density, the next one specific gravity, the next state change temperatures, next coefficient of thermal expansion, next specific heat, next latent heat, next is fluidity or viscosity, the next is weldability, elasticity, plasticity, porosity, thermal conductivity and electrical conductivity. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. The first physical property is the density. The density is generally defined as mass per unit volume. It is defined as the mass of the material per unit volume. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter, which is 1 centimeter length, 1 centimeter breadth and 1 centimeter height. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, suppose if I take a solid material, the molecules are closely packed in solid materials, whereas in liquid material, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ kg per meter cube. Mass the unit to kg, volume the unit to meter cube. So it is represented by the notation rho. Rho is equal to m by v, kg per meter cube, where m is the mass of material in kg, v is volume of material in meter cube. It is an important property, physical property of any material, density. The next property is the specific gravity. It is defined as the ratio of density of a material with respect to density of a reference material. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, density of the given material is compared with the density of water. We take the density of water as the reference material. Density of water ಜೊತೆ ಬೇರೆ given material ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is known as specific gravity. Here the specific gravity has no unit, because
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬು, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. Here the density of the given material is compared with that of water, which is the reference material. We'll go to the next property, state change temperature. It is the temperature at which the substance changes from one state to another state. Elrigu gottu, if I take the example of water, when I boil the water to about 100 degrees centigrade, the liquid water is converted into steam. ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ನ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Suppose the first one is melting point. It is the temperature at which the substance changes from solid to liquid state. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಐ ಗೇವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ which is 100 degree centigrade temperature nearly, it is known as boiling point, or the state change temperature. At 100 degree centigrade the water is converted into steam. That temperature is known as state change temperature. ಅದೇ ರೀತಿ freezing point. It is a temperature at which the liquids change from liquid to solid state. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀರು ಐಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ವೆನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you heat any material, it will expand. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕೋಶೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ರೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, temperature, because of the temperature the material expands and even the dimensions may change here. This coefficient of thermal expansion is represented by the notation alpha, which is equal to change in physical size of material divided by original physical size into change in temperature of material. It is 1 by degree centigrade. The next physical property is specific heat. Specific heat of a material is defined as amount of heat required to raise the temperature of unit mass of material by 1 degree centigrade. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 1, ಏನಾಗ್ಬೋದು, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರು 1 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು, ಆ ಹೀಟ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 kg, then
The specific heat is defined as amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade. 1 degree centigrade ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ heat. The unit of specific heat is joules per kg degree centigrade. Once again, specific heat is defined as amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree centigrade. This is also a very important physical property you need to remember. Next property, latent heat, is defined as amount of heat required or released by unit mass of material when changing from one state to another state. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡು, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸು, ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ kg. It is represented as heat needed by mass of material. It is defined as the amount of heat absorbed or released by the unit mass of material when changing from one state to another state. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಲೇಟೆಂಟ್ heat of a material. Next important property is the viscosity. It is the resistance offered by the material for its motion. Let us consider two liquids. ಒಂದು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲು ಇಲ್ಲ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದ್ರ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದ್ರ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಲೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, flowability ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ flowability is also known as, you can call it as viscosity. The resistance to flow. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ is defined as resistance offered by the material for its motion. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್, ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಇದ್ರದ್ದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, porosity. When a material is in melting condition, melt ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it contains some dissolved gases within the material. When the material solidifies, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ these gases get evaporated and leave behind the voids. The porosity of the material represents the quantity of voids in the solid material. ಈ ವಾಯ್ಡು, ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪೊರೋಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸು ನೀರು ಐಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀರನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಐಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪೊರೋಸಿಟಿ, ಈ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಯ್ಡ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗನ ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೊರೋಸಿಟಿ. We'll go to the next property, which is thermal conductivity. It is defined as the amount of heat transmitted by unit thickness of material normal to the unit surface in unit time. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಚ್ ಆಸ್ 1 millimeter, 1 centimeter, 1 meter, ಏನಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ suppose the thermal conductivity is defined as the amount of heat transmitted by the unit material normal to the unit area surface in unit time. Unit time ಅಂದರೆ you can consider as 1 second or 1 minute. ಅಂದರೆ 1 centimeter thickness ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು ಇಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ thermal conductivity of the metal. For aluminum, the thermal conductivity is more compared to the other materials such as your iron. ಐರನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರು ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ thermal conductivity. See here, thermal conductivity is small when it is hot. Thermal conductivity is large when it is not hot. Next is electrical conductivity. It is the property of materials which represents that how easily the electricity can be conducted by the material. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. If I take a copper wire, the electrical conductivity of copper wire is more when compared to the other materials. ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಈಸಿಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next property is weldability. It is a property which represents how easily the two pieces of materials can be welded together. Welding andre it is a operation wherein we join two metal parts with the application of heat, pressure or both. ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ಡಬಿಲಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ವೆಲ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ರಿಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ physical property. The next property is plasticity. What I will do is I will apply the load or force. I will keep on increasing the load beyond the elastic limit. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the material will not regain its original shape, which is known as the plasticity. ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡು ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟು ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. It is also an important property. If you keep on increasing the load, or if you increase the force beyond the elastic limit, it will not retain its shape again. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಶೇಪ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. These are some of the physical properties. Now we'll have some multiple choice questions. You have to answer the questions. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ an object is defined as A, mass divided by volume. Next, volume divided by mass. C, same as its weight. Next, same as the size of the object. Find out the answer. Think. Next, if two objects have same volume but one has greater mass, the one with greater mass has a lower density, higher density, will float, will sink. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಮಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ at its boiling point, condensation point, melting point, sublimation point. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಫ್ರೀಸು ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು? ರಬ್ಬರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಬ್ರಾಸು, ಸ್ಟೀಲು, ಗ್ಲಾಸ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. The property of the material by virtue of which it can be rolled into plates is called. These are some of the properties: malleability, ductility, plasticity, elasticity. Yeah, you can find out. Okay, thank you all. Have a nice day.